प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। असी 9वीं जमात का एक अध्याय शुरू किया होया है जिसका नाम है मुड़ वेख्या पिंड। अपना इस अध्याय के पिछलियां जो वीडियोज़ देखियां उहदे पढ़िया कि किमें जो लेखक है बलराज सानी खुद वो अपने पिंड भेरा पाकिस्तान दे विच जो मौजूद है उसनों देखने के लिए जाता है। तो जदों वो अपने पिंड पहुँचता है तो वो उस ज़मीन ते पहुँचता है, उस घर दे विच पहुँचता है जो उसनों शक पैदा होंदा है कि यह घर उसे दा ही है जिसनों उसके पुरखियां ने छड्डिया सी। पर जो उसका दोस्त है चौधरी मुहम्मद वो उसके बारे में उसनों क्लीयर नहीं दस रहा। तो आपां अगे देखते हैं। ये सारा कुछ देखने तो बाद महसूस करने तो बाद भी वो थोड़ा चुप रहिंदा है। तो पर जिहड़े उसके साथी हुंदे ने उसनों 3 घंटियां की याद दिवाते हैं जिहड़ा समा वो लैके अपने पिंड नूं देखण दे लई गया सी। अगे आपां देखते हैं कि की हुंदा है। चौधरी साहब ने अपने पुत्तर नूं कहा, अनवर जा उत्थों दोस्त मुहम्मद नूं सद लिया मते उसनूं खबर होवे। मतलब चौधरी मुहम्मद जो है वो ये गल हाले कबूल नहीं कर रहा कि यह जिस घर दे विच वो रह रहा है वो लेखक का ही है। वो थोड़े जे बहाने दे नाल अपने पुत्तर नूं कहंदा अनवर नूं कि अपने दूसरे जो दोस्त है उसका उसनूं सद के लियावे। सद के लियाना मतलब बुला के लैके आवे। तो हो सकता है उन्होंने पता होवे कि यह लेखक का घर कित्थे है। मते मतलब शायद तो खबर होवे मतलब उसनूं शायद पता होवे। थोड़े चिर बाद 17 कुछ वरियां दा बुढ़ा दोस्त मुहम्मद भी आके मंजी उत्ते बह गया। मतलब 17 वरियां मतलब 70 साल का जो एक बुढ़ा आदमी सी मुहम्मद दोस्त वो भी आके कहते मंजे के नाल ही बह गया। तो उसने सिर उत्ते चिट्टी पग बन्नी हुई सी ते हू बहू उस तरह की जिमें मेरे पिता जी बनते सन। ये सारा कुछ जो है बयान कर रहा है ये लेखक। शक्ल सूरत बोल चाल भी उन्हां नाल मिलती सी। यह दोस्त मुहम्मद अनेकों वरे दीवान देसराज सानी होरां दी देखभाल करता रहा सी। दीवान साहब बैरिस्टर सन अते रावलपिंडी प्रैक्टिस करते सन। उन्हां दे लड़के नाल मेरी भूआ दी धी ब्याही हुई सी। मतलब ये जो चीज़ां लेखक याद कर रहा है उसके बारे में जो गल कर रहा है। तो दीवान साहब भंडारे के दिन तक बकायदा फेरा मारते होंदे सन क्योंकि भुला भुला गया सी। मतलब वो सारा कुछ उसनूं कहंदे भी जिहड़ियां तस्वीरां सी ना वो धुंधलियां जिहां याद सी कि जो ये लोग ने जिन्होंने वो देख रहा है जिन्होंने वो मिल रहा है ये उसनूं देखे देखे उसकी जिहड़ी याद तो उसनूं करवा रहे सी कि ये शायद कौन हन, मैं इन्हां नूं देखिया होया जां इन्हां नूं मैं जाणदा हाँ। पर उसनूं चंगी तरह श्योर नहीं सी कि ये उही लोग ने जिन्हां दे बारे विच वो सोच रहा है। तो उस तो बाद कहंदे भी दीवान साहब भंडारे के दिन तक जो सी बकायदा फेरा मारते होंदे सन क्योंकि भेरे के आस पास उन्हां दियां ज़मीनां भी सन। मतलब कि लोग जिहड़े ने जिन्हां दी ज़मीनां हुंदियां ने वो अपनी ज़मीनां दे उत्ते भावें काम ना करते होण पर उसका गेड़ा जो है जरूर रखते हैं। पर दोस्त मुहम्मद नूं साडा घर भुल भुला गया सी क्योंकि मेरे पिता जी घट वध कदे भेरे जाते सन। जे मैं होर विस्तार नाल निशानियां दसदा तो शायद उन्होंने कुछ चेते आ जाता। पर हालात ही कुछ अजीब बनी हुई सी। एक पासे गुलाम मुहम्मद कुर्सी उपर नीवी क्योंकि वो इस टाइम ये सोच रहा है कि जिहड़े हालात ने ना वो बिल्कुल कुछ अजीब जे बने हुए ने। उसनूं समझ ही नहीं आ रही सी कि मैं की निशानियां दसां मेरे घर दियां क्योंकि उसनूं खुद नूं भी थोड़े जे याद नहीं सन। जो याद सी वो उत्थे दिख नहीं रहा सी। तो इस करके कहंदे अजीब जी स्थिति जिहड़ी है ना वो बनी हुई सी। ते कहंदे भी उन्हें कुर्सी उपर जिहड़ा है एक पासे गुलाम मुहम्मद उपर जदों नीवी पाई लगातार रोई जा रहा सी ते उधर बुढ़े दोस्त मुहम्मद दियां अखां विचों भी जिवें गंगा जमुना वह तुरियां सन। अपने मेरे अपने लिए बोलना औखा हो रहा सी। मतलब जदों ये असल च ना ये फीलिंग्स ने कि जदों कोई इन्ने चिरां दे बाद कोई विछड़िया होया किसी नूं मिलता है तो उहदे वास्ते कुछ भी बोलना कुछ बयान करना औखा हुंदा है। जस्ट आपां रो दिंदे आ। रोना भी अपनियां भावनावां नूं दर्शांदा है। अखां विचों जो हंझू अपने निकलते हैं ये भी अपनियां भावनावां नूं दर्शांदे ने। कदे ये हंझू जो ने अपनियां अखां चों खुशी दे भी निकलते हैं, कदी ये गमी दे भी निकलते हैं। अखीर सिकंदर ने हलूण के मैनू उठा दिता तो कहने लगा, चलिए जब तक चाय तैयार होती है एक बाहर का चक्कर लगाते हैं। मतलब जो
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸਦੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ, ਭੀੜੀ ਅਤੇ ਕੋਝੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗਲੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਿਓਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਦਰ ਵਲੇਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਈਏ ਅੰਦਰ, ਉੱਭਰ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ 22-23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਝ ਡਾਂਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ कैसे ਫਜ਼ੂਲ ਸੇ ਤਕੱਲਫਾਤ का शिकार हो रहे हैं। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ टाइम जो है वेस्ट करांगा, ऐदा दा ना सोच। हम भी आपकी तरह हैं। जब कभी दिल्ली जाएं, अपने छोड़े हुए घरों का कोना कोना छान मारते हैं, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ हो। ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਛਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਕੱਲਫਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਕਲੀਫ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ आपने यहाँ रहने थोड़ा है कि हर किसी का इतना लिहाज किए जा रहे हो। आप 2 घंटे बाद आपको यहाँ से चले जाना है और फिर आपके खुदा जाने कभी इधर आना नसीब भी हो या ना हो। मतलब वो ये कह रहा कि मतलब तू थोड़े टाइम ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ये सुस्ती छोड़िए और एक जगह बैठ के वक्त गंवाने की बजाय जितना घूम सकते हैं देखिए। बराए मेहरबानी जाइए ऊपर। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ, ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ, ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਐਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੁਫਾ ਸਾਫ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਦਿਸ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੌਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪੋਚੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੋੜ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੋ
ਭੈਣ ਸੀ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਪਰੇ ਦੇਸ਼, ਓਪਰੀ ਥਾਂ, ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਓਪਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਓਪਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਬੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਾਦ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।